Hi students, welcome to geography class. In this video, we are going to see a standard geography unit 2 weather and climate part 2. Already we have seen what is weather and climate and also controlling factors of weather and climate in the part 1 video. Let's see what is elements of weather and climate, temperature, factors affecting the distribution of temperature, measuring temperature and heat zones of the earth in this video. Now move on to elements of weather and climate. Temperature, rainfall, pressure, humidity and wind are the major elements of weather and climate. Elements of weather and climate அப்படின்னா வானிலை மற்றும் காலநிலையின் முக்கிய கூறுகள். வெப்பநிலை அப்படின்னா டெம்பரேச்சர், மழை வீழ்ச்சி அப்படின்னா ரெயின்ஃபால், காற்றழுத்தம் அப்படின்னா ப்ரெஷர், ஹியூமிடிட்டி அப்படின்னா ஈரப்பதம், விண்ட் அப்படின்னா காற்று ஆகியவை வந்து வானிலை மற்றும் காலநிலையின் முக்கிய கூறுகளாகும். வானிலை அப்படின்னா வெதரு, காலநிலை அப்படின்னா கிளைமேட்டு. Now we are going to see only one element, that is temperature, detailedly in this video. What is temperature? The degree of heat present in the air is termed as temperature. Temperature is one of the key elements of weather and climate. The earth and its atmosphere get heated from the sun through insolation. Insolation means solar radiation that has been received. Apart from the sun rays, the heat in air also depends the atmospheric mass to a small extent. Temperature varies with time due to changes in the level of radiation which reach the earth's surface. This is due to motions of the earth. Motions of the earth means what, children? The rotation and revolution of the earth and inclination of the earth's axis. Temperature அப்படின்னா வெப்பநிலை. வெப்பநிலை என்பது வானிலை மற்றும் காலநிலையின் முக்கியமான கூறாகும். புவியும் அதன் வளிமண்டலமும் எர்த்தும் அந்த அட்மாஸ்பியரும் சூரியனோட வெப்ப கதிர்வீசலால் வெப்பமடையுது. இந்த வெப்பநிலை என்பது காற்றில் உள்ள வெப்பத்தோட அளவை குறிப்பதாகும். காற்றில் உள்ள வெப்பமானது சூரிய கதிர்வீச்சால் மட்டுமின்றி வளிமண்டல நிறையையும் சிறிதளவு என்ன பண்ணியிருக்கோம், சார்ந்து இருக்கும். வெப்பமானது புவியை வந்தடையும் கதிர்வீச்சின் காலத்தை பொறுத்து புவி வெப்ப கதிர்வீச்சலின் அளவை பொறுத்தும் வெப்பம் என்ன பண்ணும், இடத்திற்கு இடம் மாறுபடுகிறது. இதற்கு காரணம் என்னன்னா புவியின் இயக்கங்கள், தன் சுழற்சி, சூரியனை வலம் வருதல் மற்றும் புவியச்சின் சாய்வுத்தன்மை இதெல்லாம் இதுக்கு காரணம் ஆகும். The temperature influences the level of humidity, the process of evaporation, that means turning liquid into vapor, condensation, that is a water droplets, and precipitation means rainfall. Okay, வெப்பநிலை, ஈரப்பதத்தின் அளவு, ஆவியாதல், திரவமாதல், அப்புறம் மழைப்பொழிவு ஆகியவற்றின் அளவுகளில் தாக்கத்தை என்ன பண்ணும், ஏற்படுத்தும். Heat energy from solar radiation is received by the earth through three mechanisms. They are radiation, conduction and convection. What is radiation? It is the process of sending off energy in the form of light, heat, X-rays or nuclear particles. What is conduction? It is the transfer of heat energy by direct contact. What is convection? It is the movement of heat by actual motion of matter. The Earth's atmosphere is heated more by terrestrial radiation than insolation. What is terrestrial radiation, children? It refers to a sources of radiation that are in the soil, water and vegetation. சூரிய கதிர்வீச்சுகளிலிருந்து பெறப்படும் வெப்ப ஆற்றல் 3 வழிமுறைகளில் புவியை வந்தடையுது. அது என்னன்னா வெப்ப கதிர்வீச்சு ரேடியேஷன், அப்புறம் வெப்ப கடத்தல் கண்டக்ஷன் மற்றும் வெப்ப சலனம் அப்படின்னா கன்வெக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு 3 வகையாக இருக்குது. புவியோடைய வளிமண்டலம் சூரிய கதிர்வீசலை விட புவி கதிர்வீச்சலால் தான் அதிக வெப்பம் அடைகிறது.
Temperature varies both horizontally as well as vertically. What is lapse rate? Temperature decreases with increasing height is known as lapse rate, which is 6.5 degrees Celsius per 1000 meters in troposphere. வெப்பநிலை செங்குத்தாகவும் கிடைமட்டமாகவும் இருக்கும், வேறுபடுது. அதாவது வெப்ப குறைவு விகிதம் அப்படின்னா என்னன்னா, வெப்பம் மாறும் மண்டலத்தில் வெப்பநிலையானது 1000 மீட்டர் உயரத்திற்கு 6.5 டிகிரி செல்சியஸ் என்ற அளவில் வெப்பநிலை என்ன பண்ணும், குறைஞ்சிக்கிட்டே செல்லும். இதனை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம், வெப்ப குறைவு வீதம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அழைக்கிறோம். அதாவது லேப்ஸ் ரேட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம அழைக்கிறோம். Next we are going to see what are the factors affecting the distribution of temperature. Latitude, that is a parallel line. Altitude, that is a height. Nature of land. Ocean currents. Prevailing winds. What is prevailing winds? A wind that blows mostly from a particular direction, that is a prevailing winds. Slope, shelter and distance from the sea. Natural vegetation. What is natural vegetation, children? It refers to a plant community which has grown naturally without human and has been left undisturbed by humans for a long time. And soil are the major factors which affect the distribution of temperature. Factors affecting the distribution of temperature அப்படின்னா வெப்ப பரவலை தீர்மானிக்கக்கூடிய காரணிகள். அச்சரேகை, அதாவது லாட்டிடியூட் அப்படின்னா அச்சரேகை, அது பேரலாக இருக்கும், சரியா. ஆல்டிடியூட்னா உயரம். நேச்சர் ஆஃப் லேண்ட்னா நிலத்தோட தன்மை. ஓஷன் கரண்ட்ஸ்னால் கடல் நீரோட்டம். அப்புறம் விண்ட்ஸ், ப்ரிவேலிங் விண்ட்ஸ்னால் அதை வீசும் காற்று, சரியா. ஒரே டைரக்ஷனில் அந்த காற்று வீசிகிட்டு இருக்கும். ஸ்லோப், சரிவு. அப்புறம் ஷெல்டர்னா இருப்பிடம். அண்ட் டிஸ்டன்ஸ் ஃப்ரம் த சீனா கடல்லேருந்து இருக்கக்கூடிய தூரம். நேச்சுரல் வெஜிடேஷன்னா இயற்கை தாவரங்கள், அதாவது மனுஷன் அதை பயிரிடாமல் தானாக, மனுஷனோட டிஸ்டர்பன்ஸ் இல்லாமல் தானாக வளரக்கூடிய பயிர்கள், இயற்கை தாவரங்கள். அப்புறம் சாயில் அப்படின்னா மண். இதெல்லாம் என்னது, வெப்ப பரவலை பாதிக்கக்கூடிய முக்கியமான காரணிகள் ஆகும். Distribution of weather elements are shown by means of isolines on maps. What is isolines? Isolines are those which join the places of equal values. Isolines are given different names based on the weather element they represent. நிலவரைபடங்களில் வானிலை கூறுகளுடைய பரவலை சம அளவு கோட்டு வரைபடம் மூலம் காண்பிக்கிறோம். சம அளவு கோடு என்பது சம அளவுள்ள இடங்களை இணைப்பதாகும். இக்கோடுகள் வானிலை கூறுகளின் அடிப்படையை கொண்டு அளவு கோடுகள் வெவ்வேறு பெயர்களில் அழைக்கப்படுது. ஐசோதெர்ம்ஸ் மீன்ஸ் ஈக்குவல் டெம்பரேச்சர், அதாவது ஐசோதெர்ம்னா சமவெப்ப கோடு. ஈக்குவல் லோவஸ்ட் மீன் டெம்பரேச்சர் ஃபார் அ ஸ்பெசிஃபைட் பீரியட், அதாவது சராசரி சமவெப்ப நிலைக்கோடு. நெக்ஸ்ட் ஐசோஹெல் மீன்ஸ் ஈக்குவல் சன்ஷைன், சமசூரிய வெளிச்ச கோடு. ஐசோலோபார் ஈக்குவல் ப்ரெஷர் டெண்டன்சி ஷோயிங் சிமிலர் சேஞ்சஸ் ஓவர் அ given time, சம காற்றழுத்த மாறுபாட்டு கோடு. நெக்ஸ்ட் ஐசோபார் மீன்ஸ் ஈக்குவல் அட்மாஸ்பரிக் ப்ரெஷர், சம காற்றழுத்த கோடு. லாஸ்ட் ஒன் ஐசோஹெட் ஈக்குவல் அமௌண்ட் ஆஃப் ரெயின்ஃபால், சம மழையளவு கோடு. Next we are going to see measuring temperature. The temperature of a unit volume of air at a given time is measured in scales like Celsius, Fahrenheit and Kelvin. Meteorologist measures the temperature by the thermometer, Stephenson screen and minimum and maximum thermometer. The energy received by the earth through insolation is lost by outgoing radiation. Atmosphere is mainly heated by outgoing radiation from 2 to 4 pm. So, the maximum temperature is recorded between 2 to 4 pm regularly and minimum temperature is recorded around 4 am before sunrise. Measuring temperature அப்படின்னா வெப்பநிலையை அளவிடுதல். வெப்பநிலை என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட கன அளவு காற்றில் குறிப்பிட்ட நேரத்தில் அளவிடப்படுது. இது செல்சியஸ், ஃபாரன்ஹீட் மற்றும் கெல்வின் அளவுகளால் அளவிடப்படுகிறது. வானிலை ஆய்வாளர்கள் வெப்பநிலையை அளக்க வெப்பமானி, ஸ்டீவன்சன் திரை வெப்பமானி,
மற்றும் குறைந்தபட்ச அதிகபட்ச வெப்பமானி மூலம் கணக்கிடுறாங்க. சூரிய கதிர்களிலிருந்து புவி பெறுகின்ற வெப்ப ஆற்றலானது வெளியேறுகின்ற புவி கதிர்வீசலால் இழக்கப்படுகிறது. வளிமண்டலம் புவி கதிர்வீசால் வெளியேற்றும் வெப்பத்தால் பிற்பகல் 2 மணிலேருந்து 4 மணிக்குள்ள அதிகமாக வெப்பமடைகிறது. ஆகையால் நாள்தோறும் அதிகபட்ச வெப்பநிலை பிற்பகல் 2 மணிலேருந்து 4 மணிக்குள்ள பதிவாகுது. குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை அதிகாலை 4 மணி முதல் சூரிய உதயத்திற்கு முன்பு பதிவாகிறது. Next we are going to see mean temperature. What is mean daily temperature? The average of maximum and minimum temperatures within 24 hours is called mean daily temperature. For example, the maximum number of Fahrenheit is 87 degree Fahrenheit and minimum is 73 degree Fahrenheit. So we can add the totals come 160. It will be divided by 2. We will get the mean daily temperature, that is 80 degree Fahrenheit. Diurnal range of temperature is the difference between the maximum and minimum temperature of a day. That is a maximum minus minimum temperature. We will get the diurnal range of temperature. What is annual range of temperature? It is the difference between the highest and lowest mean monthly temperature of a year. The distribution of temperature is shown by means of isotherms. What is isotherms? It is isotherms are imaginary lines which connect the same temperatures of different places. Mean temperature அப்படின்னா வெப்பநிலை வீச்சு. ஒரு இடத்துல 24 மணி நேரத்துக்குள்ள நிலவும் அதிகபட்ச மற்றும் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலைக்கு இடையே உள்ள சராசரி தான் வெப்பநிலை வீச்சு, அதாவது மீன் டெய்லி டெம்பரேச்சர்னு சொல்லிட்டு அழைக்கப்படுது. உதாரணமாக அதிகபட்சமாக 87 டிகிரி Fahrenheit, குறைந்தபட்சம் 73 டிகிரி Fahrenheit, அது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணும்போது 160 வரும். அதை ரெண்டாக டிவைட் பண்ணும்போது சராசரி பார்க்கும்போது 80 டிகிரி Fahrenheit தான் என்ன பண்ணுது, வெப்பநிலை வீச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அழைக்கப்படுது. சராசரி வெப்பநிலை வீச்சு ஆகும். ஒரு நாளில் அமையும் உச்ச வெப்பநிலைக்கும் மற்றும் நீச வெப்பநிலைக்கும் இடையே உள்ள வேறுபாடு தின வெப்ப வியாப்தி, தினசரி வெப்பநிலை வீச்சுன்னு சொல்லிட்டு அழைக்கப்படுது. ஆனுவல் ரேஞ்ச் ஆஃப் டெம்பரேச்சர் அப்படின்னா ஒரு ஆண்டோட அதிக வெப்பமான சராசரி மாதத்திற்கும் குறைந்த வெப்பமான சராசரி மாதத்திற்கும் இடையே உள்ள வேறுபாட்டிற்கு தான் ஆண்டு வெப்ப வியாப்தி என்று பெயர், அதாவது ஆனுவல் ரேஞ்ச் ஆஃப் டெம்பரேச்சர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேர். வெப்பநிலை பரவலை சமவெப்ப கோடுகள் மூலம் காணலாம். சமவெப்ப கோடுகள்னா என்ன சில்ட்ரன், அதாவது ஐசோதர்ம்ஸ். ஓகேவா? சம வெப்பநிலை கொண்ட இடங்களை இணைத்து வரையப்படும் கற்பனை கோடுகள் சமவெப்ப கோடுகள் சொல்லிட்டு அழைக்கப்படுகிறது. Last we are going to see the heat zones of the earth. The fact that the earth is spherical in shape results in different parts of the earth getting heated differently. Based on the heat received from the sun, earth is divided into 3 heat zones. They are torrid zone, temperate zone and frigid zone. அதாவது ஹீட் ஆஃப் த zones ஆஃப் த எர்த் அப்படின்னா புவியின் வெப்பமண்டலங்கள். புவியின் கோள வடிவமே வெவ்வேறு இடங்களில் வெவ்வேறு வெப்பநிலையை பெறுவதற்கு காரணமாக இருக்குது. அதன் அடிப்படையாக கொண்டு இந்த புவி 3 வெப்பமண்டலங்களாக பிரிக்கப்படுது. என்னென்ன அப்படின்னம்னா வெப்பமண்டலம், அதாவது டாரிட் சோனு, டெம்பரேட் சோன் அப்படின்னா மித வெப்பமண்டலம், ஃப்ரிஜிட் சோன்னா குளிர் அல்லது உறைபனி மண்டலம்னு சொல்லிட்டு 3 பகுதிகளாக பிரிக்கப்படுது. First we are going to see torrid zone. It is a region between the Tropic of Cancer and the Tropic of Capricorn. This region receives the direct rays of the sun and gets the maximum heat from the sun. This zone known as the torrid or the tropical zone. டாரிட் zone அப்படின்னா வெப்பமண்டலம். இந்த பகுதி கடக ரேகைக்கும் அப்படின்னா டிராபிக் ஆஃப் கேன்சர், மகர ரேகை அப்படின்னா டிராபிக் ஆஃப் கேப்ரிகான் இடைப்பட்ட பகுதியாகும். இது சூரியன்டேருந்து செங்குத்தான கதிர்களை பெறுவதனால அதிகபட்சமான வெப்பத்தை இது பெறுது. இம்மண்டலம் வெப்பமண்டலம் அல்லது அயன மண்டலம் என்று அழைக்கப்படுது. வெப்பமண்டலம்னா டாரிட் zone, அயன மண்டலம் அப்படின்னா டிராபிக்கல் zone அப்படின்னு சொல்லிட்டு அழைக்கப்படுகிறது. Next we are going to see temperate zone. This zone lies between the Tropic of Cancer and the Arctic Circle in the northern hemisphere and between the Tropic of Capricorn and the Antarctic Circle in the
southern hemisphere. This zone gets the slanting rays of the sun, and the angle of the sun's rays goes on decreasing towards the poles. Thus, this zone experiences moderate temperature. டெம்பரேட் ஜோன் அப்படின்னா மித வெப்ப மண்டலம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தமிழில் அர்த்தம். வட அரைக்கோளத்தில் கடகரேகைக்கும், அதாவது கடகரேகைனா டிராபிக் ஆஃப் கேன்சர், ஆர்டிக் வட்டம் அப்படின்னா அதாவது ஆர்டிக் சர்க்கிள், அது வந்து இடைப்பட்ட பகுதியாகவும், தென் அரைக்கோளத்தில் அப்படின்னா சதர்ன் ஹெம்ஸ்பியர், ஓகேவா, சதர்ன் ஹெம்ஸ்பியரில் மகர ரேகைக்கும், மகர ரேகை அப்படின்னா டிராபிக் ஆஃப் கேப்ரிகான், அண்டார்டிகா வட்டத்திற்குனா அண்டார்டிக் சர்க்கிள் இடைப்பட்ட பகுதியாக இது அமைந்திருக்குது. இது வந்து சூரியனோட சாய்வான கதிர்களை பெறுவதாலும் சூரிய கதிர்களின் படுகோணம் துருவத்தை நோக்கி செல்ல செல்ல என்ன பண்ணும், குறையும். எனவே இந்த மண்டலம் மித வெப்ப மண்டலம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. லாஸ்ட் ஜோன் ஃப்ரிஜிட் ஜோன். The frigid zone lies between the Arctic Circle and the North Pole and between the Antarctic Circle and the South Pole. This region also known as polar region. Since it receives the extremely low temperature throughout the year, these regions are covered with snow. அதாவது ஃப்ரிஜிட் ஜோன் அப்படின்னா குளிர் மண்டலம் அல்லது உறைபனி மண்டலம். இந்த உறைபனி மண்டலம் வந்து ஆர்டிக் வட்டத்திற்கும், அதாவது ஆர்டிக் சர்க்கிளுக்கும், வடதுருவ பகுதி அப்படின்னா என்னது நார்த் போல் இடையேயும், அண்டார்டிக் வட்டத்திற்குனா அண்டார்டிக் சர்க்கிளுக்கும், தென் துருவ பகுதினா சவுத் போலுக்கு இடையும் இது அமைந்திருக்குது. இங்கே வந்து என்ன பண்ணும், ஆண்டு முழுவதும் குறைந்த வெப்பத்தை பெறுவதால் இந்த பிரதேசம் என்ன பண்ணும், பனியால் சூழப்பட்டிருக்குது. இந்த பகுதிக்கு நம்ம என்ன சொல்கிறோம், போலார் ரீஜன், துருவ மண்டலம்னு சொல்லிட்டு இதை நம்ம அழைக்கிறோம். The highest temperature ever recorded. The highest temperature ever recorded on the earth is 56.7 degrees Celsius, that is in the Fahrenheit 134 degree. It was recorded on 10th July 1913 at Greenland Ranch of Death Valley, California, that is in USA. Highest temperature ever recorded னா அதிகபட்சமான வெப்பநிலை பதிவானது வந்து எங்கன்னா புவியில் இதுவரை மிக அதிகபட்ச வெப்பநிலை வந்து 56.7 டிகிரி செல்சியஸ், ஃபாரன்ஹீட்டில் 134 டிகிரி. இது வந்து 1913 ஆண்டு ஜூலை 10 அமெரிக்க ஐக்கிய நாட்டின் கலிஃபோர்னியாவில் உள்ள கிரீன்லாந்து மலைத்தொடர், அதாவது மரண பள்ளத்தாக்குன்னு சொல்லுவாங்க, என்ற இடத்துல இது பதிவாகி இருக்கிறது. லோயஸ்ட் டெம்பரேச்சர் எவர் ரெக்கார்டட். The lowest temperature ever recorded on the earth is minus 89.2 degrees Celsius in the Fahrenheit, that is minus 128.6 degree Fahrenheit, and in Kelvin that is 184.0 Kelvin. It was recorded on 21st July 1983 at Soviet Vostok Station in Antarctica. அதாவது லோயஸ்ட் டெம்பரேச்சர் எவர் ரெக்கார்டுன்னா குறைவான வெப்பநிலை பதிவாகியுள்ள இடம். இதுவரை பதிவான குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை -89.2 டிகிரி செல்சியஸ், தட் இஸ் ஃபாரன்ஹீட்டில் -128.6 ஃபாரன்ஹீட், கெல்வினில் 184.0 கெல்வின். இது வந்து 1983 ஆண்டு ஜூலை 21 அண்டார்டிகாவில் உள்ள சோவியத் ஓஸ்டாக் நிலையத்தில் பதிவாகி இருக்கிறது. I hope you all understood elements of weather and climate, temperature, factors affecting the distribution of temperature, measuring temperature and heat zones of the earth in this video very well. Next video we will see rainfall, air pressure, humidity and wind in part 3 video. Thank you.